আজকের সংসদে এই প্রস্তাবনা রাখা হচ্ছে যে চকলেটকে শিশুদের জাতীয় খাবার। এই প্রস্তাবনার বিপক্ষে কথা বলবেন আমাদের বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য সাবরিনা মির্জা। Honorable Speaker, ladies and gentlemen of the Parliament, esteemed colleagues and concerned citizens, today we are standing on the brink of a decision that is very much concerned with the health of our nation's children and well-being. The proposal that is called chocolates should be considered as the national food of our children is something that we all must vehemently oppose. Honorable Speaker, chocolate is something that is extremely delicious. It is something that is enjoyed One point, Honorable Speaker. You said one point. I have to say, please. She said very bad food, but are you not eat it when you are child? Say yes or no. Just a minute, madam. Say when you are child, you eat it or not? Yes, I have. Why you talk no eat child? Why? But it is not good if it is taken. Okay, continue. Continue. Honorable Speaker, chocolate is something that is extremely delicious and it is taken by people of all ages. But should we promote something like this as the national food for children? Absolutely not. Honorable Speaker, chocolate is something that is laden with high sugar, additives and calories. It is something that has high calories and less in Another point. When you go to tea stall, take tea from tea wala, then you say beshi chini. Why then not you say beshi sugar bad? Why? What? I never say beshi chini. I always consider sugarless teas. Okay, continue. It is something that has high sugar and it is something that is less in nutritional value. Honorable Speaker, we should never consider chocolate the national food for children because we never want to send a message to our future generation that we must always prioritize health over indulgence. So on this parliamentary session, I am urging to not consider chocolate as the national food for children. Thank you so much. Objection. এই প্রস্তাবনার পক্ষে এখন কথা বলবেন সরকারের দলীয় সংসদ সদস্য আলিয়া। Thank you, Honorable Speaker. Today I talk important topic. Which topic? Topic is chocolate. Chocolate. It should be implemented as national food of child. Why? Say why? Say Never. Okay. First reason. Children what eat? Say don't eat. Every mother say children don't eat rice. Children don't eat mangsho, sobji. But children eat chocolate. This chocolate. It was my chocolate. But when she comes, she say, "Bhai, chocolate is to khai." Objection. What it mean? Objection. She also want to obviously, but why you? But why when I? Now, madam, one thing. When I come to in studio, she said, "Bhai, please listen to khai." I never say But that. she said, "No, why not?" I never Please say stop. that. Second point. Maximum mother tells me that mood of student ভাল লাগে না কিছু ছেলেপেলে come from school ভাল লাগতেছে না. Then when mother offered a chocolate, his eyes is gloomy. Face And has been Honorable gloomy. Speaker, this is a very unhealthy approach. This is a very unhealthy No, approach towards children. this is the best approach ever the world had. No. I must have to say. No, it's So not. another thing, Honorable Speaker, children kannakati. Most of the time, guardian says, "My child crying." We don't solve it, but when we pick a lemon juice in front of his or her, his smile is being, her mouth is being smiling. So this is the most important eating element in the world for a child. Honorable Speaker, he is spreading wrong information. He is spreading wrong information. Why? Give it to the viewers. No. This is absolutely inappropriate for children. Madam Speaker, you also eat chocolate sugar and corn সত্যি কথা? Yes? Yes. Hey! Madam Speaker, she apologized and she said that I'm eating child. She eating chocolate. So why not chocolate should the best recognized food for children? Because it is unhealthy. Ah. It has high You calories. eat everything healthy? Yes. You At least we should. At least we should. At least we Should. promote. Should is one We thing, should and promote yes, I this. do eat or not is another thing. We should Should is, promote. we always say And very we much should be never ham, we consider should be this. that, but We yes, should- should it? we We should don't
food for children. That's Never, all. never. It is a very unhealthy food for children and it is a primary cause for cavities. So it should never be considered as the national food for children. Oh, only cavities. I have cavities, but what? Putting down my teeth, putting down putting down my teeth. Now I have no problem. Honorable Speaker, these are very inappropriate languages that he is using in this parliamentary session. These are very inappropriate. I boycott this Sangsad. If it is not implemented in this parliament, I boycott this parliament, Madam Speaker. Oh, I'm just whatever I say, Madam Speaker, please. You say yes, chocolate should the international food from right now. Honorable Speaker, Prime Minister has gone insane. সংসদের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে আমার কাছে মনে হচ্ছে চকলেট শিশুরা খাবে কি খাবে না সেটা নয়, তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ইংরেজি ভাষার সঠিক ব্যবহার। কেননা ভবিষ্যতে শিশুরা যদি সরকারি দলীয় সংসদ সদস্য আলী আদনানের মতো কথা বলে ইংরেজিতে, তাহলে এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছু হতে পারে। তাই এই মুহূর্তে এই সংসদ বাংলাদেশের জনপ্রিয় প্ল্যাটফর্ম মজারুর ইংরেজি বিভাগের প্রধান সোহাইল ইসলামকে ডেকে নিচ্ছে এবং শিশুরা যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইংরেজিতে ভাবতে পারে, বলতে পারে এবং লিখতে পারে সেই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বুঝলাম না, কথা হচ্ছিল চকলেট নিয়ে। আপনি এটা কি হলো ম্যাডাম? কথা হচ্ছিল যে চকলেট হবে কি হবে না, আপনি মধ্যে সোয়াল ব্যাগকে দেখ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় স্পিকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে এই সংসদে রম্য বিতর্কের মাঝে আমাদের চকলেট পাস হবে নাকি পাস হবে না সেটা নির্ধারিত না হওয়া গেলেও আজকে আমরা একটা সিদ্ধান্ত মাননীয় স্পিকার থেকে পেয়েছি, যেটা মজারুর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব যেন অতি দ্রুত লঞ্চ করে সেটার ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত আমরা এখানে পেয়েছি। আমরা মাননীয় স্পিকারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং রম্য বিতর্কে যে দুজন পার্টিসিপেট ছিল, যে দুজন সংসদ সদস্য ছিল তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা খুব আনন্দের সাথে ঘোষণা করব যে মজারু আসলে এরকম কিছু করতে পারে কিনা, যেহেতু আমাদেরকে আজকে এই সংসদ থেকে একটা সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে। এজন্য এই আনন্দের সংবাদ আমি সারা দেশের সকল শিশুদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য আমি আজকে আমাদের এখানে ডেকে নেব মজারু এডুকেশন টেকনোলজি চিফ একাডেমিক অফিসার আসাদ জুবায়ের স্যার। আগে বলবো যে যেটা একটা বড় একটা অপরচুনিটি আমাদের জন্য হতে যাচ্ছে, যে মজারু এডুকেশন টেকনোলজি থেকে শিশুদের শিশুকাল থেকে যেন তাদের ইংলিশের ফ্লুয়েন্সি বৃদ্ধি করার জন্য যে প্র্যাকটিসের যে প্ল্যাটফর্ম যেটা মজারু দিতে যাচ্ছে, এটা যেহেতু সকল শিশুর জন্য একটা বড় অপরচুনিটি হতে যাচ্ছে, সেহেতু বলবো যারা আমাদের সাথে যে অভিভাবকরা দেখছেন, যে শিশুরা তোমরা দেখছো, সবাই তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দেয় ভিডিওটা, যেন সবাই এটার সাথে যুক্ত হতে পারে, যুক্ত হয়ে তাদের ইংলিশের প্র্যাকটিস যেটা সেটা যেন সুন্দরভাবে এখন থেকে শুরু করতে পারে, যেন আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য আলী আদনানের But chocolate should implement in national level. Every food, international food should implement. Yeah, of course. আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কিভাবে যাত্রা হবে অথবা যে সিদ্ধান্ত আমরা আজকে পেলাম, আমাদের সম্মানিত স্যার আজকে উপস্থিত আছেন, স্যারের মুখ থেকে আমরা শুনবো। আসসালামু আলাইকুম, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যারা দেখছেন। প্রথম থেকে অনেক মজা করে সবাই দেখছেন, এটা একটা রম্য বিতর্ক ছিল এবং এটার মাধ্যমে আমরা আসলে দেখলাম যে ইংরেজি ছোটবেলা থেকে যদি ফ্লুয়েন্ট ইংলিশ আমরা যদি না শিখতে পারি তাহলে এরকম একটা পরিস্থিতি। এবং এটা কিন্তু আজকে একটা রম্য বিতর্কে আমরা দেখলাম এটা যে শুধু এখানে সীমাবদ্ধ এমন না, আমাদের সংসার মানে সব জায়গায়, আমাদের জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে সব জায়গায় কিন্তু এই ধরনের ইংরেজির ব্যবহার আমরা দেখে আসছি এবং যেটা আমাদের জন্য অনেক লজ্জাজনক। তো আমরা মজারুতে ইংলিশ শেখার জন্য বেশ কয়েকটি কোর্স রয়েছে, যেমন স্মার্ট ইংলিশ ফর কিডস, এরপরে নতুন একটা কোর্স লঞ্চ হতে যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স স্পোকেন ইংলিশ ফর জুনিয়র্স। এই কোর্সগুলো আমাদের আছে, যেগুলোতে রেগুলার আমাদের শিশুরা ক্লাস করছে, শিখছে, কিন্তু এর চেয়ে আরো অধিকতর অনুশীলনের জন্য আমরা একটা ক্লাব শুরু করতে চাচ্ছি, যেটির জন্য আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। সেটি হচ্ছে যে মজারু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা আমরা কেন করছি? কারণ আমাদের এই কোর্সে যারা যুক্ত হবে বা হচ্ছে, তারা এই ক্লাবের সাথে আজীবন যুক্ত থাকবে এবং এই ক্লাবের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হবে, যেমন এখানে কার্টুন দেখা, মুভি দেখা, এরপরে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তারা এখানে নিজেরা ভিডিও তৈরি করবে, নিজেরা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবে এবং কনভারসেশন হবে। এই একটা ভার্চুয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব।
আমরা এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবটা আজকে লঞ্চ করতে যাচ্ছি এবং প্রত্যেক মাসে প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিভিটি হবে, আড্ডা হবে, অনেক মজা হবে এবং আমরা আমাদের সবাইকে অনুরোধ করব আমাদের এই কোর্সের সাথে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে এই ক্লাবে যুক্ত হওয়ার। এখানে যে বিষয়টা আমরা বলবো যে আমাদের এই ক্লাসে যারা যুক্ত হবে মানে এই আড্ডাতে যারা যুক্ত হবে ক্লাবে তারা মজারুর স্টুডেন্ট, কিন্তু মজারু তাহলে আসলে মজারু স্টুডেন্ট হতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের মজারু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। আমরা এখন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আমরা এই হচ্ছে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব এবং আজকের পর থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি এখানে আপনারা আপনাদের সন্তানরা অংশ নিতে পারবে এবং ছোট বন্ধুরা যারা দেখছো তোমরা আমাদের সাথে মজারতে যারা আছো তারা তো এই কোর্সের সাথে যুক্ত আছো, তারা অবশ্যই এটা সংবাদ পেয়ে গেছো এবং তোমাদের নিয়ে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সেশন হবে এবং যারা মজারতে এখনো যুক্ত হয়নি তাদেরকে আমরা বলবো যে তোমরা দ্রুত মজারতে যুক্ত হও, মজারের বিভিন্ন কোর্সে যুক্ত হও, আমাদের ইংলিশ কোর্সে যুক্ত হও এবং এই অ্যাক্টিভিটির সাথে নিজেকে একত্রিত করে নিজেকে সংযুক্ত করে তোমার ইংলিশ ফ্লুয়েন্সি অনেক বাড়িয়ে দাও। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যারকে। আজকে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস তোমাদের জন্য উদ্বোধন করার জন্য আজ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মজারু থেকে বাংলাদেশের সকল শিশুদের জন্য মজারু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কার্যক্রম শুরু হচ্ছে। আমি আশা করছি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে গ্রাম থেকে যেখান থেকে যে পারবে তাদের ইংলিশের দক্ষতা এখন থেকে যাচাই করে নিতে পারবে, ইংলিশের দক্ষতা এখন থেকে বাড়িয়ে নিতে পারবে। স্যার যেমনটি বললেন যে মজারুর যারা শিক্ষার্থী তাদের জন্য একটা লাইভ ক্লাস থাকবে, কিন্তু সবচেয়ে বড় সুযোগ যেটা আমি বলবো বাংলাদেশের সকল শিশুদের জন্য আমাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের প্ল্যাটফর্ম মজারু ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপ, সেই গ্রুপে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তুমি তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ভিডিও তুমি অ্যাপ্রিসিয়েশন পাবে। আমি আশা করছি যে আমাদের মজারু ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সাথে সবাই তোমরা যুক্ত থেকে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের ফ্লুয়েন্সি এখন থেকে প্র্যাকটিস করতে পারবে আশা করছি। এখন আমি তোমাদের এই মজারু ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব কিভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে অনেক মজার ফিচার আছে। যারা যুক্ত হবে তাদের জন্য এটা একটা ক্লাসের মতো হবে না, ক্লাবে বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি হবে, এখানে মুভি শো হবে, এখানে গেমস হবে। আমি একটু দেখাবো, আমরা পরের স্লাইডে যাচ্ছি। পরের স্লাইডে গেলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে কি কি থাকছে। প্রথমে আমরা একটু দেখে নিই যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব। আমি প্রথমে স্যার যেমন বলেছেন আমাদের সপ্তাহে একটি করে ফ্রি সেশন থাকবে আমাদের মজার শিক্ষার্থীদের জন্য, যেটা লাইভে ক্লাসের মতো করে হবে, কিন্তু সেখানে মজার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব অ্যাক্টিভিটি থাকবে। এখানে তিনটি দেখানো হচ্ছে যে তিনটি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব অ্যাক্টিভিটি সেশন থাকবে। আমাদের তিনটা এজ গ্রুপ ভিত্তিক, টডলার যারা 5 থেকে 6 বছর বয়স তাদের জন্য টডলার গ্রুপে তারা জয়েন করবে, যারা 7 থেকে 8 তারা লিটলে জয়েন করবে এবং 9 থেকে যাদের 11 বছর বয়স তারা জুনিয়র গ্রুপে জয়েন করবে। তার মানে প্রত্যেকটা এজ গ্রুপে একটি করে ক্লাস তারা পাবে, প্রতি সপ্তাহেই পাবে। সেটা 5টায় অনুষ্ঠিত হবে। শিডিউলটা আমরা স্লাইডের শেষের দিকে গিয়ে আমরা সবাইকে ঘোষণা করে দেব যে কে কবে কোথায় জয়েন করতে পারবে। ওকে, এই শুধু মজারু ছেলেমেয়েরা না সবাই? ম্যাডাম স্যার আমাদের লাইভ সেশন যেটা হবে, ক্লাস যেটা হবে সেটা মজারু যারা ইংলিশের শিক্ষার্থী তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সুযোগ যেটা বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে সকল শিক্ষার্থীরা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে যে প্ল্যাটফর্মটা আছে সেখানে তাদের অ্যাক্টিভিটি শেয়ার করতে পারবে, শিখতে পারবে, যেখানে টিচাররা সার্বিকভাবে তাদের ইংলিশ লার্নিংটাকে সহজ করার জন্য যতভাবে সহযোগিতা দরকার সেটা করবে। থ্যাংক ইউ। এরপরে পরের টপিকে যেটা বলছিলাম, লাইভ ক্লাসে টিচারের সাথে সরাসরি প্র্যাকটিস করার সুযোগ থাকবে। ক্লাবে যেটা হওয়ার কথা, ক্লাব অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে যে অ্যাক্টিভিটিটাই থাকুক, সেখানে গেমস থাকুক, মুভি শো থাকুক অথবা কোনো অন্য কোনো ইভেন্ট থাকুক, সেখানে টিচারের সাথে সরাসরি সে প্র্যাকটিস করার একটা সুযোগ পাবে। এরপরে ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপে, যেটা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, ফেসবুক গ্রুপে ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড তোমাদের যে ভিডিওস গুলো আছে সেগুলো বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারবে এবং অভিজ্ঞ টিচাররা কেমন ভিডিও, মানে কোন ধরনের ভিডিও? আচ্ছা, সে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেমন আমাদের যদি এমন বলি যে আমাদের মুভি শো হবে, একটা শর্ট ফিল্ম দেখানো হবে, তাদেরকে বলবো তোমরা শর্ট ফিল্মের একটা সামারি করবা, অথবা একটা গেমস দেখানো হলো, সেটা তারা রিভিউ করতে পারে। এরকম বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট থাকে, সেগুলো তারা ভিডিও করে সেই গ্রুপে শেয়ার করতে পারে। অথবা একটা স্টোরি টেল করতে পারে, স্টোরি টেলিং করে ভিডিও করে ওখানে প্রচার করলো, তখন তাদের ইংলিশের ফ্লুয়েন্সিটা বাড়বে এবং তাদের যদি কোনো ভুল থাকে সেই ভুলগুলো কিন্তু আমার টিচাররা করে দিতে পারবে। এবং অবশ্যই ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং অ্যাপ্রিসিয়েশনটা বড় বিষয়। তার বন্ধুরা এবং গ্রুপে যারা অন্যান্য অভিজ্ঞ মানুষরা থাকবেন সবাই তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, যেটা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে সহজ করবে। এরপর যেটা বলছিলাম, স্যার আমাদের বলেছেন যে আমাদের মজারতে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে দুইটা কোর্স আছে, আমরা সংক্ষেপে এসই কে বলি এবং এএস কে বলি, মানে স্মার্ট ইংলিশ ফর কিডস এবং অ্যাডভান্স ইংলিশ স্পোকেন ফর কিডস। এই স্টুডেন্টদের জন্য
আলাদা করে ফ্রি সেশন থাকবে এবং তারা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের আজীবন ফ্রি অ্যাক্সেস পাবে। আজীবন ফ্রি অ্যাক্সেস পাবে। এছাড়া সকল স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম আছে, আমাদের মেইন প্ল্যাটফর্ম যেটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের গ্রুপটা, সেই ল্যাঙ্গুয়েজ গ্রুপে অবারিত রিসোর্স থাকবে এবং সবাই ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে সহজ করে দেবে। যেমন পরের স্লাইডে যাচ্ছি, আমি বলেছিলাম যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব এটা গতানুগতিক কোনো ক্লাসের মতো কিছু হবে না, আমরা মজার ছলে শিখবো। মজার সবসময় মজার ছলে শিক্ষাটাকে প্রায়োরিটি দেয়। এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব সেটা একটা অন্যতম ফিচার। আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মাধ্যমে আমরা কয়েকটা এখানে দিয়েছি যে আমরা কি আসলে শিখাতে পারি। আজকে যেমন বিতর্ক হচ্ছিল, তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাও বিতর্কটা কেমন ছিল। শুরুতে সবাই কনফিউজ ছিল না যে এখানে কি হচ্ছে আসলে। এটা কিন্তু একটা বিতর্ক ছিল। বিতর্ক কিন্তু রম্য বিতর্ক করা যেতে পারে, বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক আমাদের আছে। সেই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক করতে পারি। এই বিতর্ক কি হবে, আমাদের যেমন কথা বলার দক্ষতা বাড়াবে, যুক্তি খণ্ডের দক্ষতা বাড়াবে, সবচেয়ে বড় যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করবে। এই বিতর্কের মাধ্যমে, মজার মজার বিতর্কের মাধ্যমে কিন্তু আমরা সেটা বাড়িয়ে নিতে পারি। এরপর আছে ওয়ার্ড গেম থাকবে, রিডিং এন্ড টেলিং স্টোরিজ থাকবে, কোশ্চেন এন্ড আনসার, একটা গেম কোশ্চেন আনসার গেম। এটা তোমরা যখন ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে যুক্ত হতে লাইভ সেশনগুলোতে তখন তোমরা দেখতে পাবে যে কত মজার একটা সেশন। গতানুগতিক ক্লাসে যেমন আমরা একটু বোর হয়ে যাই, ইংলিশ ক্লাসে আমরা পালিয়ে যাই, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের কোনো অ্যাক্টিভিটিতে এরকম কোনো সমস্যা হবে না। আমরা যা পালাতে ইচ্ছা করবে না, মনে হবে আমার সব কাজ ফেলে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের যে ইভেন্টগুলো হচ্ছে, সেশনগুলো হচ্ছে, যেগুলোতে অংশগ্রহণ করি। আমাদের ফিল্ডে এমন হবে। আমরা সেই জন্য চেষ্টা করেছি যে ক্লাসের বাইরে এসে এমন কিছু আমরা করি যেটা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে সহজ করবে, ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে মজা করবে। ছোট থেকে যদি আমরা এই প্র্যাকটিসে থাকতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই ল্যাঙ্গুয়েজ আয়ত্ত করতে পারবো। আমাদের আদনান স্যার, তাই না? ধন্যবাদ স্যার। ওকে, এরপর মুভি ক্লাব, যেটা বলছিলাম আমরা সুন্দর সুন্দর মুভি দেখবো। বাসায় মুভি দেখতে দেয় তোমাদেরকে? না। শর্ট ফিল্ম দেখতে দেয়? না। অ্যানিমেটেড মুভি দেখতে দেয়? না। কিন্তু এই মুভি দেখে হচ্ছে ভালো কিছু করা সম্ভব। এটা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সাথে তোমরা শিখতে পারবে। ঠিক আছে, আমরা সুন্দর সুন্দর মুভি সিলেক্ট করবো, ওখানে সেই মুভিগুলো দেখার হবে, তোমরা রিভিউ করতে পারবা। এবং ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মজার বিষয় কি, যা আমরা বলবো, যেহেতু এটা বলারই প্ল্যাটফর্ম, তুমি ভুল বললেও কিন্তু কেউ ওখানে তোমাকে তাচ্ছিল্য করবে না। ব্যাপারটা হচ্ছে শেখার জায়গা, আমরা এটা শিখবো এখানে। তো মুভি দেখার মাধ্যমে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ শেখা হয় কত মজা হতো না? কে কে শিখতে চাও একটু কমেন্ট করে জানাও। আর তোমার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই যেটা বলছিলাম শেয়ার করে দাও, এবং কমেন্টে নিশ্চয়ই মিস করতে দিবা না। যেহেতু ভালো একটা জিনিস তুমি পাচ্ছ, অ্যাক্সেসটা পাচ্ছ, মজার তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিচ্ছে, তুমি এবং তোমার বন্ধুকে এখানে অ্যাক্সেস করো। এরপর ডিকশনারি আছে, এরপর রিডার আছে। এরকম অনেক অবারিত আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে অ্যাক্টিভিটি করব। আমরা বুঝতেও পারবো না যে আমরা কিছু শিখছি, মনে হবে যে আমরা একটা আমাদের একটা মানে মজার কিছু এখানে হচ্ছে, কিন্তু এই মজার জার্নির মধ্যে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ইভেন্টগুলোর মধ্যে, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সেশনগুলোর মধ্যে আমরা আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে সহজ করতে পারি। যেমন মজারও সবকিছুকে সহজ করে চাই, সহজে সহজে মজার শিখাতে চাই, মজার মাধ্যমে শিখাতে চাই, তার একটা বড় ইনিশিয়েটিভ হচ্ছে এই মজার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের মাধ্যমে তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে সহজ করা। পরের স্লাইডে যাচ্ছি। অনেকের মনে অনেক প্রশ্ন আছে, তোমাদের প্রশ্নগুলো কিন্তু করতে পারো। আমি পেছন থেকে প্রশ্নগুলো পাবো, যদি কোনো প্রশ্ন আমাকে অ্যানসার দিতে হয় তাহলে আমাকে এখান থেকে সহযোগিতা করতে হবে কে আছেন। আচ্ছা, আমি এখন বলবো যে যেটা বলছিলাম যে মজারুর যারা শিক্ষার্থী ইংলিশে, তাদের জন্য কিন্তু লাইভ সেশন থাকবে। এটা মানে সবাই এজ গ্রুপ থেকে একটা করে সপ্তাহে সেশন পাবে। সেটা আমরা শিডিউল এখানে দিয়ে দিয়েছি, প্রতিদিন বিকেল 5টায় হবে, যে দিনগুলোতে শিডিউল দেওয়া আছে। তার প্রথমটা হচ্ছে টডলার, যারা 5 থেকে 6 বছর বয়সী শিশু, তাদের জন্য টডলার গ্রুপ আমাদের, তাদের সেশনটা হবে রবিবারে। যারা 6 থেকে 7 বছর বয়সী শিশু, তাদের জন্য লিটল সেগমেন্ট আমাদের, তাদের সেশন হবে মঙ্গলবারে। এবং যারা জুনিয়র, তার মানে তাদের বয়স 9 থেকে 11, তাদের জন্য আমাদের জুনিয়র সেগমেন্ট, তাদের ক্লাস হবে বৃহস্পতিবার। এই দিনটা লাইভ সেশন হবে। অবশ্যই এখন মনে হতে পারে যারা মজার শিক্ষার্থী না, তাদের জন্য কি হবে? আমি আবারও বলছি, যারা এখন এসে জয়েন করেছে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্মটা অবারিত এবং সবার জন্য হবে আমাদের মজার ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের ফেসবুক গ্রুপ। এখন মনে হতে পারে যে ফেসবুক গ্রুপ তো হতেই পারে, তাহলে এটা স্পেশালিটি। আমি বলবো যে আমাদের মজারুর অসংখ্য শিক্ষক এখানে আছেন, প্রায় 50 জনের অধিক ইংরেজি এক্সপার্ট শিক্ষক, যারা তোমাদের এই ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটা কি করে সহজ করা যায়। তোমরা ওখানে ভিডিওস গুলো সাবমিট করবে, তোমাদের আইডিয়া গুলো, তোমাদের স্টোরিজ গুলো সাবমিট করবে, তোমরা রিভিউ করবে, তোমাদেরকে সহযোগিতা করবে। এবং সকল টিচাররা, আমাদের টিচাররা ওখানে ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব রিলেটেড যে অ্যাক্টিভিটি গুলো সেগুলো তোমাদেরকে পরিচিত করিয়ে দেবেন, তোমাদের সঙ্গে বিভিন্ন ম্যাটেরিয়াল শেয়ার করবে। এই একসাথে এক প্ল্যাটফর্মে এতজন সম্মানিত শিক্ষককে অবশ্যই মজার সাথে তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নি সহজ হবে। এবং আমরা দেখতে পাবো, যেহেতু ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং একটা প্রসেসের ব্যাপার, আমরা কিন্তু আমাদের প্রাথমিক এটা শেষ করি, জার্নি শেষ করি, আমাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করি, দেখা যায় 10-12 বছর আমরা ইংলিশ পড়ছি, বাট আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটা আমাদের কাছে প্রতিনিধি হয়ে আছে। এই জন্য মজাগুলো আসলে চাই যে ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটা একটা দীর্ঘ মেয়াদে শেখার একটা বিষয়। আমরা 2-4টা ক্লাস করে আমরা এটা শিখতে পারবো না, এটা সহজ করে আমরা সবার সামনে উপস্থাপন করতে চাই এবং এটা সবার জন্য ওপেন। আমাদের ফেসবুক
আজকে যে লাইভ হচ্ছে সেই কমেন্টে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের গ্রুপটা দেওয়া আছে, সবাই সেখানে জয়েন করে ফেলো। তোমাদের জন্য মজার যেহেতু এত বড় অপরচুনিটি ওপেন করছে, কেন সেই অপরচুনিটি তুমি গ্রহণ করতে পারো? তুমি জয়েন করে তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো, সবাই যেন জয়েন করে। আমাদের এক্সপার্ট টিচারদের সাথে, তোমার বন্ধুদের সাথে সবার ল্যাঙ্গুয়েজ জানতে অনেক সুন্দর হবে এবং আমাদের যে ভাষার স্কিলটা আমরা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারবো। এবং নিশ্চয় ভাষার শিক্ষা হচ্ছে যে কোনো জ্ঞানের প্রথম ধাপ। যদি কারোর জন্য ভাষা শিক্ষা সহজ হয়, ভাষা জানাটা হয়ে যায়, তাহলে তার কাছে কিন্তু জ্ঞানের দরজা খুলে যায়, অবারিত হয়ে যায়। এবং অবশ্যই এটার মধ্যে আত্মবিশ্বাস অনেক অনেক উপরে। তো আশা করছি মজারুল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবের সাথে তোমাদের সবার সাথে আজকে যারা দেখছো, বাংলাদেশ সকল শিশুরা যারা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ জার্নিটাকে মজা করতে চায়, সবার সাথে আমাদের বারবার দেখা হবে। আজকের এই উদ্বোধনী সেশনের মাধ্যমে তোমার আমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মজারুল ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।